بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائزوپس ٹولونیفر۔ رائزوپس ٹولونیفر اسٹوڈنٹس، یہ زائگومائکوٹا سے میں نے ایک ٹاپک اٹھایا ہوا ہے اور یہ آپ کے ایگزامس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو اس کی کوئی اتنی خاص امپورٹنس نہیں ہے، لیکن جب آپ بی ایس اور بی ایس سی کے لیول پر جاؤ گے تو تب رائزوپس ٹولونیفر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایگزامز میں کئی بار آ چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم رائزوپس ٹولونیفر کو جنرلی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم رائزوپس ٹولونیفر کی بات کریں سو دیز آر کامنلی نون ایز بریڈ مولڈ، یعنی اس میں جو رائزوپس ٹولونیفر ہے اسے ہم بریڈ مولڈ کہتے ہیں۔ اسے ہم بریڈ مولڈ کیوں کہتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے کس چیز پر ہوتا ہے، جو ہماری روٹی ہوتی ہے یا جو ہمارا بریڈ ہوتا ہے، کیک ہوتا ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس پر جو ہے رائزوپس پایا جاتا ہے، اس لیے اسے ہم نام دیتے ہیں بریڈ مولڈ کا۔ رائزوپس ٹولونیفر از کامنلی فاؤنڈ ان سوئل۔ جو رائزوپس ٹولونیفر ہے یہ سوئل میں فاؤنڈ کیا جاتا ہے۔ ڈیکیئنگ فروٹس، وہ فروٹس جو خراب ہو، آپ نے سنترے کو دیکھا ہوگا اس کے اوپر وائٹ سا ٹف لگنے لگ جاتا ہے، وائٹ پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی رائزوپس ہوتا ہے۔ اینڈ آن بریڈ، اور بریڈ پر تو کامنلی پایا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اسے ہم بریڈ مولڈ کا نام دیتے ہیں۔ جب آپ کی کانا اور روٹی جو ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو گیلا کرو اور اسے سن لائٹ سے بچا کے کسی ایسے کونے میں رکھو جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، تو ود ان آئی تھنک سو 2 days to 3 days اس پر جو ہے گرین کلر کا زنگ لگنے لگ جاتا ہے، وہ بیسیکلی رائزوپس ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سومیٹک سٹرکچر یا اس کے ویجیٹیٹو سٹرکچر کے اوپر۔ دا ہائفا از مچ برانچ۔ جو رائزوپس ہے اس کی جو ہائفا ہوتی ہے وہ مچ برانچ ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ برانچز ہوتے ہیں۔ اینڈ ہیو دا فالوئنگ ٹو ٹائپس، اور جو رائزوپس میں جو ہائفا ہے اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں۔ جو فرسٹ ہائفا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں سٹولونیفرس ہائفا، اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے ہائفا کا اسے ہم نام دیتے ہیں رائزائڈل ہائفا کا۔ جو سٹولونیفرس ہائفا ہے اسے ہم سٹولن بھی کہتے ہیں۔ دا ہائفا دیٹ رنز آن دا سبسٹریٹم، لیٹ سپوز اسٹوڈنٹس یہ آپ کی روٹی ہے تو اس کے اوپر اوپر جو ہائفا ہوگی اسے ہم نام دیں گے سٹولونیفرس ہائفا کا۔ رائزائڈل ہائفا کیا ہے؟ سچ ہائفا arise from the stoloniferous ہائفا، یعنی جو رائزائڈل ہائفا ہے یہ سٹولونیفرس ہائفا سے وجود میں آتی ہے and goes downward in the substratum۔ لیٹ سپوز یہ آپ کی روٹی ہے تو جو رائزائڈل ہائفا ہے یہ اس کے اندر جاتی ہے۔ اب رائزائڈل ہائفا اسٹوڈنٹس کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی رائزائڈل ہائفا جو اسٹوڈنٹس یہ ڈائسٹیٹک سبسٹانس سیکریٹ کرتی ہے، کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتی ہے جو انسولوبل کاربوہائیڈریٹس، سی ایچ او سے مراد کاربوہائیڈریٹس ہے، ان کو سولوبل کاربوہائیڈریٹس میں چینج کرتی ہے۔ تو سٹولونیفرس ہائفا وہ ہائفا جو سبسٹریٹم کے اوپر چلتی ہے، رائزائڈل ہائفا وہ ہائفا جو سٹولونیفرس ہائفا سے ارائز ہوتی ہے اور سبسٹریٹم کے اندر جاتی ہے اور وہاں کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتی ہے۔ وہ کیمیکل کرتے کیا ہے؟ جو انسولوبل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کو چینج کرتے ہیں سولوبل کاربوہائیڈریٹس میں۔ جس طرح سے یہ رائزوپس کا ہائفا ہے یہ سٹولونیفرس ہائفا ہو گئی، اور یہ اگر بلیک کلر میں آپ دیکھو تو یہ رائزائڈل ہائفا ہے جو سبسٹریٹم کے اندر جائیں گی۔ اسٹوڈنٹس آپ کہیں گے کہ سر آپ ڈائریکٹ اے سیکشل ریپروڈکشن پڑھا رہے ہو، سیکشل ریپروڈکشن کیوں نہیں پڑھا رہے یا سیکشل لائف سائیکل کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تو سر اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا سیکشل ریپروڈکشن ان زائگومائکوٹا، اس میں نے آپ کو ایک سائیکل بنا کے دیا تھا۔ تو رائزوپس کا جو سیکشل ریپروڈکشن کا لائف سائیکل ہے وہ سیم ٹو سیم وہ زائگومائکوٹا والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اسپیشی ہے نا، تو جو میں نے وہ والا سائیکل ڈرا کیا تھا وہ آپ رائزوپس میں ڈرا کر سکتے ہو، لیکن اس کے اے سیکشل لائف سائیکل میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ سے لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ رائزوپس کا ایک ہائفا ہے، کون سا ہائفا؟ سٹولونیفرس ہائفا میں جو رائزائڈل ہائفا ہے وہ وہاں پر شو نہیں کر رہا، کیونکہ جو مین کام ہے وہ ہے سٹولونیفرس ہائفا کا۔ کچھ وقت کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو
स्टोलोनिफेरस हाइपा इस पर एक आउटग्रोथ आ जाता है, जिस तरह मैंने आपके लिए ब्लैक मार्कर में लगाया हुआ है, ठीक है। जो स्टोलोनिफेरस हाइपा है, इसकी इलोंगेशन हो जाती है, इस पर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ वक्त के बाद इसमें जो मेन हाइफा है, ठीक है, इससे न्यूक्लियस ट्रांसफर होना लग जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें ट्रांसफर होने लग जाता है। तो इससे हमारे पास ये जो थर्ड वाला डायग्राम है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका जो स्वोलन पार्ट है, जो बॉल की तरह है, इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया का। और जो इसकी डंडी है, इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोपोर का। अब फ्रेंड्स, अगले डायग्राम में मैंने जो हाइफा जो स्टोनिफेरस हाइफा है वो नहीं लिखा, बकाया जो काम है वो स्पोरेंजिया में होता है। तो हम सिर्फ स्पोरेंजिया को जूम करके देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स स्पोरेंजिया में न्यूक्लियस होते हैं, तो अगले स्टेज में होता है क्या है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो टूवर्ड द पेरिफेरी चले जाते हैं, इन स्पोरेंजिया की साइड पर चले जाते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए रेड मार्कर में जो डॉट्स ये न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं, जो टूवर्ड द पेरिफेरी जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पोरेंजिया है, इसे हम दो नाम देते हैं। वो साइटोप्लाज्म जो टुवर्ड द पेरिफेरी है, इसे हम नाम देते हैं स्पोरोप्लाज्म का। अब आप कहेंगे कि सर स्पोरोप्लाज्म क्या है? स्पोरोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्म की वो टाइप है जिससे हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। और जो अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसमें अपने न्यूक्लियस है, इसे हम नाम देंगे काल्यूमिला प्लाज्म का। काल्यूमिला प्लाज्म से बाद में काल्यूमिला बनेगा और स्पोरोप्लाज्म से बाद में स्पोर बनेंगे। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेज में कि जो काल्यूमिला प्लाज्म है, इसमें विक्यूल अपेयर होने लग जाते हैं। ये विक्यूल है, विक्यूल का जिस तरह अंगूर का गुच्छा आता है ना, उस तरह के गुच्छा बन जाता है और उस गुच्छे को हम नाम देते हैं काल्यूमिला का। अब चूंकि सुन जो न्यूक्लियस है वो अभी भी टुवर्ड द पेरिफेरी है, तो नेक्स्ट स्टेज में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होने लग जाता है, यानी इसके साथ साइटोप्लाज्म अटैच होने लग जाता है। और ये जब साइटोप्लाज्म, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब साइटोप्लाज्म आता है तो वो स्पोर्स का स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें स्पोर्स बन जाते हैं। कुछ वक्त के बाद होता क्या है कि जो हमारे पास स्पोरेंजिया है, इसका वॉल रप्चर हो जाता है, स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, स्पोर जो है डिस्पर्स होंगे, हाइफा बनाएंगे और ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा। एक दफ़ा फिर बताते हैं, चलो रिव्यू दे दूँ। ये हमारे पास एक स्टोलोनिफेरस हाइफा है, इससे कुछ वक्त के बाद एक आउटग्रोथ आएगा। आउटग्रोथ में हमारे पास जो मेन हाइफा है उससे न्यूक्लियस ट्रांसफर होने लग जाएंगे, साथ साथ साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होने लग जाएंगे। ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेंगे, जो बॉल की तरह स्ट्रक्चर है, इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया का। जिसकी डंडी है, इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोपोर का। अब मैंने किया क्या, सिर्फ स्पोरेंजिया को बड़ा किया। तो स्पोरेंजिया में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी चले जाते हैं, साइड पर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम दो नाम देते हैं। जो वो न्यूक्लियस, वो साइटोप्लाज्म जो टुवर्ड द पेरिफेरी है वो स्पोरोप्लाज्म है, जिससे बाद में स्पोर्स बनेंगे। और वो साइटोप्लाज्म जो एट द सेंटर प्रेजेंट है, इसे हम नाम देते हैं काल्यूमिला प्लाज्म का। काल्यूमिला प्लाज्म से बाद में काल्यूमिला बनेगा। नेक्स्ट स्टेज में होता क्या है कि काल्यूमिला प्लाज्म में विक्यूल अपेयर होने लग जाते हैं, स्मॉल विक्यूल्स। ये विक्यूल अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं और इसे हम नाम देते हैं काल्यूमिला का। नेक्स्ट स्टेज में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, इसके इर्द गिर्द हमारे पास साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होने लग जाता है। जब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होगा तो इससे हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट स्टेज में होगा क्या कि स्पोरेंजिया के वॉल पर एक फोर्स आएगा, स्पोरेंजिया का वॉल रप्चर होगा, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, स्पोर्स जो है डिस्पर्स होंगे और अगेन एक हाइफा को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको राइजोपस स्टोलोनिफेरस की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।